Hi students, welcome back to JDVS online class. Class third standard subject science. Today we will going to learn about the second chapter. The chapter name is kinds of plants. Okay. Now let us learn about the kinds of plants and the basis of sizes. In the previous classes we have studied about the children chapter first, living and non-living things. Living things features of living things. Okay. Today we will going to start the chapter second. Chapter second the chapter name is kinds of plants. What is the chapter name? Kinds of plants. Okay, first I will read the lesson. Are you listen children and open your textbook? Okay, the lesson name kinds of plants. The chapter second, the name is kinds of plants. The chapter name is kinds of plants. First, I will read the lesson, children. How you see this picture, children? Some of trees, plants. Okay, the plants and trees around we see have so much to give to you and me. Food, clothes, and shade are some of these. Fresh air, rain, and flowers that please. Okay, we see many types of plants our surroundings. Okay, the plants give many useful things to us. Plants give many useful to things to us. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ವಿ ಗ್ರೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ರೈನ್. ನಾವು ತುಂಬ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು. ವಿ ಗೆಟ್ ರೈನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿ ಸಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. They give so much things. For examples, food, cloth and shade are some of these. Fresh air, rain and flowers that please. Okay, so kinds of plants. We see many plants in our surroundings. Plants give us many useful things to us. For examples, food, cloth, shade are some of these. Fresh air, rain and flowers. Okay, next we see plants all around us, children, of different kinds, size and shapes. We see many plants in our around, but do not have same shapes and size. All plants, children. Plants have different sizes and shapes. Okay, plants have different shapes and sizes. Can you see this picture, children? Banana plant, jackfruit tree, coconut tree, rose plant, hibiscus plant or show flower plant, and pea plant and pomegranate tree. Okay, these plants have same sizes, children? No. Coconut tree is a tall, jackfruit tree is a big, banana is a plant, and a rose plant is a smaller than trees, and show flower is a smaller than ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ plant have some size. No, they have different shapes and sizes. Okay, some plants grow on land, children. Some plants grow on land, in water, even in very hot places such as desert or cold places such as hills and mountains. Some plants grow on land. Which plants are grow on land, children? Can you see? Banana plant, jackfruit, coconut and pomegranate, pea plant, show flower, rose plant, cotton plant, etc. These plants are grow on land. Okay, some plants are grow on land.
and some plants are grow in water. Some plants are grow in water. Some plants are grow in water. Next, even in very hot places, some plants are even in very hot places. Hot places means desert. Underline the word desert. Okay. And place such as hills and mountains. Hills and mountains. Plants are very important for all living things because they do not only provide food. Okay, children, are you understand? We see many plants around us. All plants do not have same size and shapes. Plants have different kinds size and shapes. Okay. Next, some plants grow on land. ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಟಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಇನ್ water. Next, even in very hot places such as desert. Hot places, for example, desert means maralugadu. Or cold places such as hills and mountains. Cold places, hills ಮತ್ತು ಮೌಂಟೇನ್ಗಳು. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಕಡೆನೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಓಕೆ. ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. Which plants grow on desert? For example, cactus and aloe vera. Cactus and aloe vera grow in deserts. Okay, next, cold places such as hills and mountains. Cold places means hills and mountains. Some plants grow in hills and mountains. Which plants grow in hills and mountains? So, pine and oak. Pine tree and oak tree grow in ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಓಕ್ ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಟ್ರೀಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ because they not only provide food but are also useful in many other ways. Can you think of some uses of plants other than food, children? So plants are very important for all living things. All living things do not prepare own kind of food. Okay. But plants is living thing, but plant prepare food. And all living things depend upon plants. ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫುಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್. ಹರ್ಬ್ಸ್, shrubs, trees, creepers and climbers. Okay, once again I will read the lesson. Let us learn more about the different kinds of plants on the basis of sizes and herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳದೇ ಆದಂತಹ ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್: ಹರ್ಬ್ಸ್, shrubs, trees, creepers and climbers, childrens. Okay. Next. Okay, children, I forget one sentence. Plants are also called our green wealth. Why do you think it is so? ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಅವರ್ ಗ್ರೀನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ sustainabilities and long-term health of environments.
systems. Green plants remove carbon dioxide from the atmosphere and generate the oxygen required for life. Green plants are also a good sources of food and protection. ಓಕೆ, ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಅವರ್ ಗ್ರೀನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ವೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಇಡೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವುಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅವರ್ ಗ್ರೀನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಳುವಿಕೆಯ ಕಾಲ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಹರ್ಬ್ಸ್, shrubs, trees, creepers and climbers. Okay, first we will going to learn about the herbs. What is herbs? Small plants, very small plants are called herbs. Very small plants are called herbs. Okay, herbs are small plants having tender stems. Herbs can stand erect. Grass, fenugreek mean methi, mint mean pudina, spinach, palak, coriander, dhania, basil, tulsi are commonly used herbs. Herbs are also used for flavoring food as medicine or for making perfumes. Okay, next children, you underline the word tender stems. Okay, what is the meaning of tender stems? Tender stems means komalakanda, soft stem. Tender stem means soft stem means komalakanda, ಮೃದುವಾದ ಕಾಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. What are herbs? Herbs are small, very small plants are called herbs. Herbs are small plant having tender stems. ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳು ತುಂಬ ಕೋಮಲವಾದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ weak stem. Herbs can stand erect. Herbs grow in stand erect. Grass, for examples. Which herbs? For examples, grass means hullu. Fenugreek. Can you see this picture, children? This is fenugreek. This is fenugreek. Fenugreek means methi, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೆನುಗ್ರೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಥಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಂಟ್. ಮಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುದೀನ. ಮಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನಚ್. ಸ್ಪಿನಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು. ಸ್ಪಿನಚ್ ಮೀನ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿಯಾಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧನಿಯಾ ಲೀವ್ಸ್. ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧನಿಯಾ ಲೀವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಬೇಸಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ತುಳಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ತುಳಸಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್. ತುಂಬ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಲ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳು.
ಇವು ನಾವು ಕಾಮನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಬ್ಸ್? ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ herbs. Herbs have tender stems, means soft and weak stems. Herbs have soft and weak stems. Which are herbs? Grass, fenugreek, mint, spinach, coriander, basil are commonly used herbs. Next, herbs are also used for flavoring food. ಹರ್ಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫುಡ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಫುಡ್ಡು ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರುಚಿ, ಫುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಹಾರ. ವಿ ಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫುಡ್. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಫುಡ್ ರುಚಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಆ್ಯಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಫುಡ್ಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಮೆಡಿಸನ್, ಸೊ ಹೋಮ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಆರ್ ನೌ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು, ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲಿಕೆಗಳು. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಕೂಡ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೂಲಿಕೆಗಳು. ಆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಟುಡೇ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಲಿಕೆಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಬ್ಸ್? ದ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರಾಸ್, ಫೆನುಗ್ರೀಕ್, ಮಿಂಟ್, ಸ್ಪಿನಚ್, ಕೋರಿಯಂಡರ್, ಬೇಸಿಲ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್ಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸನ್, ಔಷಧಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, this topic, today topic, are you understanding this topic children? Kinds of plants. We see many kinds of plants. Okay, we see plants all around us. All plants do not have same shapes and sizes, different sizes and shapes. Okay, plants grow everywhere, on land, in water, even very hot places, desert or cold places as hills and mountains. Okay, plants are very important to all living things because they not only provide food, ಅದು ಫುಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್. ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಬರೀ ಫುಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, but you have test. Okay, thank you childrens.